اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے نا، تو یہ سمجھ لیں ایک سیارہ ہے، اس کو منزل مقصود تک جا رہا ہے، نظام شمسی اور کیا نام ہے دنیا کا نظام اللہ پاک نے ہر فیسلٹی جو ہے اللہ پاک نے پرووائڈ کر دی دنیا میں، ٹھیک ہے، الیکٹریسٹی، پاور اور جو بھی نعمتیں ہیں نا اللہ پاک نے ہر انسانیت کے لیے بنا کے دے دی۔ اب ہمیں اس پلانٹ کو بچانا ہے، اس منزل تک پہنچنے تک جو اللہ پاک نے طے کی ہے۔ اگر دنیا کا نظام ختم ہو گیا یا ڈسٹور ہو گیا، انسانیت کا ختم ہو گیا، مگر ہمیں اللہ پہ یقین ہے، اللہ پاک انسانیت کو اس مقصد کو سیو کرنے والا ہے، تو سمجھ لیں ایک نیو ٹیکنالوجی ہوتی ہے، ایک اسپوس شپ بنائی جا رہی ہے کہ خلا سے باہر جانے کے لیے سیارے پہ جانے کے لیے، ایسی ٹیکنالوجی ابھی تک کوئی دریافت نہیں انسان کی تاریخ میں اور نہ ہو سکتی، کیونکہ اللہ کی جو وحدانیت ہے وہ اتنی وسیع ہے، اس کی کیلکولیشن ہم انسان کے دماغ میں آئی نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ نظام شمسی منزل مقصود تک جا رہا ہے، اللہ پاک نے اس کو محفوظ کرنے کے لیے اور اس کے طریقے سنت کے مطابق اور قرآن کے مطابق اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نظام بنایا ہے، تو ہمیں اس پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں پوری انسانیت کو بچانا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے، سوال کیا اس کا جواب نہیں، جواب یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ انسان کی بھی لمیٹیشن ہے، کیونکہ وہ خدا کے کچھ راز ہیں جو اس کے راز، میرا اپنا پوائنٹ ہے، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب کو جب چنا اور کئی جگہ لکھا کائنات ان کے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے بنایا، یو انڈرسٹینڈ جسٹ، اور مرد کو عورت کو عورت اصلی سے بنی ہے اور امیر سے انسان بنا جس سے بنا، پھر اللہ تعالیٰ کی یقیناً یہ پاور بھی دیے کہ وہ ہر راز کو جان سکتے ہیں، کیونکہ بنائے کس لیے اللہ نے راز کو راز رکھنے کے لیے نہیں بنایا، جب حبیب بنایا تو جس سے محبت کرتا ہے نا اللہ 70 ماؤں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے مجھے اس لیول پہ جا کے جانے جو میرا لیول ہے، مجھے پہچانا ہے، اگر میں آپ کو پہچانوں نہیں، میں تو آپ کا دوست نہیں، میں آپ کا قربت دار نہیں ہوں، اگر آپ کو دوسرا بندہ نہ پہچانا الگ بات ہے، اگر میں آپ کے ساتھ رات دن رہتا ہوں تو مجھے آپ کو پہچاننا ہے کون ہے، جب میں آپ کو پہچانوں گا نا ایکچوئل، تو پھر میری محبت کا لیول نہیں اور عشق کا لیول کچھ اور ہے، بولوں میں یہ بندہ ہے، اس کا ہویا یہ بندہ تو بڑا زبردست ہے، سوچیں پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی قربت میں جب لوگ جاتے ہیں نا ایکچوئل، پھر جب میں سمجھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کو جب پہچاننا شروع ہو جاتی ہے اللہ کی پہچان، اور ایگزامپل کہ ابھی جیسے آپ نے کچھ چیز اپنے ہینڈ سے ریسرچ کری، مینس آپ جان رہے ہیں نا، آپ چیزوں کو پہچان رہے تو آپ کے بلیف، آپ کے یقین عام لوگوں سے ڈفرینٹ ہے، یار میں 17 سال پہلے مجھے کوئی ڈریم آیا، مجھے خیال آیا اور میں نے اس پہ اسکیچ کھینچ دی، 17 سال بعد پرانی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ابھی پوری کر دی، آپ 17 سال کے بعد 17 سال پہلے والا بلیف سے زیادہ بلیف اور ہو گئے، اور زیادہ وہ یوں کہ آپ نے جو سوچا تھا، جو آپ نے کہا اللہ نے وہ دکھایا، آپ نے کوئی سینیریو میں اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اللہ یعنی عزت، شہرت، مرتبہ، مکمل، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ نہیں اس لیول کے اوپر بھی آ کر اس نے مجھے نہ کرا،
आगे देखें ना, अभी टू द पॉइंट आते हैं कि अभी जो दुनिया के हालात अभी पलटन का हालात चल रहा है, तो मीडिया में हम लोग देख रहे हैं हमारी जो लेवल है, ईमान का लेवल है, यानी कि मीडिया में शो किया जा रहा है कि भाई फलस्तीन के साथ ऐसे मामला हो रहे हैं, ऐसे मामला हो रहे हैं, फिर भी जो है ना कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि शैतान कंट्रोलिंग द माइंड ऑफ पीपल। कुछ लॉबी, कुछ कंपनीज, कुछ यानी कि फैसिलिटीज जो दी जा रही हैं लोगों को हाई लेवल पे, सोशल मीडिया, यूट्यूब और जो भी मामला हैं वो चल रहे हैं ना, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लग तो रहा होगा कि हम सोच रहे हैं कि फलस्तीन के पॉजिटिव, मगर मीडिया जो है ना दूसरी तरफ कंट्रोल कर रहा है इंसान के माइंड को। सही है, तो लोगों ने वो कर लिया है, इंतखा कर लिया है कि मीडिया ही सब कुछ करने वाला है, एक वीडियो बना दी या कुछ कर दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। हमें प्रिपेयर होना है फिज़िकली और मेंटली 100% जो अल्लाह पाक चाहते हैं और हमारी सुन्नत है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके लिए हमें फ़ौरन से एक्टिव होना है, क्योंकि ये टाइम बिल्कुल जो है नहीं है कि वेट किया जाए, एक्टिव होने का टाइम परफेक्ट। लेकिन एक चीज़ ये लगती है कि अल्लाह ताला जिनसे काम लेना चाहते हैं ना, वो अबाबिलों से ले लेते हैं। उनको ज़रूरत नहीं है कि मैंने कलमा पढ़ा है तो मुझसे प्यार ज़रूर करेगा अपनी उम्र की वजह से, जितना कलमा पढ़ा है, लेकिन अल्लाह ने मुझसे लेना वो एक दिन हज़रत उमर की तरह ना कलमा पढ़ा कर पहाड़ी पर चढ़ के अजान दिलवा देंगे, तो वो एक दिन में किसी भी काम ले लेंगे। ऐसा नहीं, वो चाहेंगे तो इजराइल का सजरी को रात को इमाम की हालत में दिलवा कर और उससे काम ले लेंगे, पूरा किया जाता। लेकिन हम लकी होंगे, अल्लाह ताला हमारे से इरादा तो करें ना, इरादा भी। हाँ, वो इरादा जो है दूसरी चीज़ जिनसे अल्लाह काम लेगा। मीडिया के ऊपर जहाँ पर नेगेटिव चल रहा है तो वहाँ पर पॉजिटिव भी बहुत काम कर रहा है, जो हमें नज़र आती है। अगर नेगेटिव ही होता तो हम टोटल नेगेटिव बात कर रहे होते हैं। हमें एक उम्मीद करना चाहिए कि जहाँ सबकी प्लानिंग होती है ना और साजिश है, तो अल्लाह की हिम्मत हो, जो अल्लाह के स्केच पीछे हैं, अल्लाह के स्केच पीछे हैं। बेसिकली अल्लाह ने सबको छोड़ा हुआ नेगेटिव पॉजिटिव लाइनें खींच के। इंसान इस्लाम को जो है सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बनाया है, नेगेटिव के लिए नहीं बनाया। नहीं बनाया, इस्लाम कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि हम पॉजिटिव सोचते हैं इंसानियत के लिए। इस्लाम इस दुनिया का समझ लो वाइट सेल बोलते हैं ना, जिस तरह बॉडी में बीमारी किस चीज़ को किस सेल को पता है, वाइट सेल। तो इस्लाम जो है दुनिया का वाइट सेल है। तो इस्लाम को पता है, कुरान को पता है और सुन्नत को पता है कि इस दुनिया में बीमारी क्या है। बीमारी उसी सूरत में ख़त्म होगी जैसे अगर हेपेटाइटिस सी होता है, ब्लड कैंसर होता है, उसमें जो सेल्स जो होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, ब्लैक सेल्स होते हैं। बीमारी का कोई आखिरी लेवल होता है कैंसर का, तो उसमें बीमारी का कोई इलाज नहीं है। उसमें वाहिद जो वाइट सेल होते हैं वो उस बीमारी का इलाज है। इस्लाम जो है पूरी दुनिया में, पूरे आलम में वाइट सेल्स अल्लाह पाक ने प्रोग्रामिंग की है इस्लाम की ऐसे कि इस दुनिया में, इस कायनात में क्या बीमारी है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, किस तरह लड़ा जाए, किस तरह मेंटेन किया जाए कि इस दुनिया से बुराई और यानी कि जुल्म और नाइंसाफ़ी ख़त्म हो। तो इस्लाम हमारा पॉजिटिवली क्रिएटेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। There is no negative thing, there is no negative sign, there is no result of negative. There is a positive thing, positive result. There is a unlimited condition of life forever. Alhamdulillah. So be proud that we are Muslim. Alhamdulillah. अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया, इस्लाम की नॉलेज दी। कुछ नॉलेज नहीं, हम चाहते हैं और नॉलेज और इंफॉर्मेशन और दीन को समझते हुए अपनी ज़िंदगी को मैनेज करें, मेंटेन करें, अपनी सोल को प्रोटेक्ट करें आखिरत के और अल्लाह हमसे अपने अल्लाह के कामों में हमें कबूल करें, हमारी नस्लों को कबूल करें। अल्लाह ताला इस दुनिया में